महाकाल एज्युकेशन में आपको स्वागत है। आप हमारी चैनल में जोड़ाई रहे हो बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनारी समय अंदर संपूर्ण पुलिस कॉन्स्टेबल तैयारी करवाना हो वीडियो ने लाइक वीडियो ने शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। वीडियो सारो लगे तो लाइक और शेयर करजो। भूल ने मिस्टेक हो तो कॉमेंट करजो। यूट्यूब पर महाकाल एज्युकेशन सर्च करजो। तो प्रश्न 1 हाल में 13 मार्च करंट अफेर्स 2025। प्रश्न 1 हाल में धूम्रपान निषेध दिवस क्यारे मनाव्यो छे? तो 12 मार्च ने नो स्मोकिंग डे 2025 इंग्लिश में कदाच हो तो आવું લખેલું હોય तो ध्यान में लेव। धूम्रपान निषेध दिवस प्रथम वखत 1984 में आयरलैंड में मनाव्यो हतो। तो दिवसों विषे चर्चा करी लईए। तो 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च विश्व समुद्री घास दिवस, 1 मार्च अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेर दिवस, 2 मार्च विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च वन्य जीव दिवस विश्व वन्य जीव दिवस ने थीम थी वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अपसार जागरूकता दिवस, 6 मार्च राष्ट्रीय दांत चिकित्सक दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च केंद्रीय औषधिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। तो प्रश्न 2 विषय आपणे चर्चा करी लईए। हाल में क्या जदिया स्वामी उत्सव मनाव्यो छे? तो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, राज्यपाल है RN रवि। भारतना लविंगનું સૌથી વધારે उत्पादन थाय छे। इंडोर शॉर्टपुट 16 मीटर वाली करवावाળી प्रथम भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बहेली। थाई पुसम 2025 उत्सव तमिलनाडु में मनाव्यो। तमिलनाडुना मुख्यमंत्री सिद्धू लिपिने डिकोड करवा माटे $1 मिलियन इनामी घोषणा करी। समुद्र पर प्रथम ग्लास ब्रिजનું उद्घाटन तमिलनाडु में करवामां आव्युं। प्रधानमंत्रीए मोदीए तूतुकुड़ी अंतरराष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल में उद्घाटन करवामां आव्युं। तमिलनाडु सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 अनावरण करवामां आव्युं। तमिलनाडु वैश्विक मुथामीज मुरुगन सम्मेलन आयोजन करवामां आव्युं। प्रश्न 3 हाल में कोने ब्रह्मांड की उत्पत्तिना खुलासो करवा माटे स्पेसएक्स लॉन्च करी है? तो नासानु हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है। स्थापना 19 जुलाई 1958 और एना हेड मिनिस्टर है जयंत पेट्रो। प्रश्न 4 हाल में उत्तर प्रदेश की CM योगी आदित्यनाथ ने क्या प्रथम स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ने पैथोलॉजी सेंटरનું उद्घाटन करवामां आव्युं? तो झांसी। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश विषय चर्चा करी लीए। तो उत्तर प्रदेश आवेल छे गोमती उत्तर प्रदेशનું लखनऊ गोमती नदीना किनारे आवेલું છે। રાઇઝ નામની એપ નિયમિત રસીકરણ માટે उत्तर प्रदेशમાં લોન્ચ કરવામાં આવી અને તેનું રાઇઝનું પૂરું નામ હતું રેપિડ ઇમ્યુનાઇઝેશન સ્કિલ ઇન્હાન્સમેન્ટ। उत्तर प्रदेशની વિધાનસભા 8 કલાકોને 8,08,736 उत्तर करोड़ रुपया बजेट रजू करवामां। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की प्रथम विधानसभा है। अनुवादक विधानसभा लॉन्च कर गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपुल्स चॉइस एवॉर्ड मळ्यो। उत्तर प्रदेश 7 जिला ने मळीने धर्मेश सर्किट बन है। प्रयागराज, काशी, चंदौली, जाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर 7 जिला। प्रयागराज एक फ्लड एक थला अभियान शुरू थयो। उत्तर प्रदेश सरकार गूगल क्लाउड साथ मळीने AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च करशे। ग्रेट नोटड़ा ईडस फूड 2025 प्रदर्शनी आयोजन उत्तर प्रदेश में थयुं। तो प्रश्न 5 हाल में भारत की बैंक संघना मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में कोने कार्यभार संभाळ्यो? तो अतुल कुमार गोयल। तो विकास कौशल HPCL अध्यक्ष पर प्रतिबंध पर निर्देशक नियुक्त करवामां आव्या। अमिताभ मुखर्जी NMADC CMD रूप में नियुक्त करवामां आव्या। अंजू राणी राठा ने कानूनी मामलों सचिव नियुक्त कर्या। अजय भादु GM CEO नियुक्त करवामां आव्या। RBI अजीत रत्नाकर जोशी ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त करवाया। मनन कुमार मिश्रा ने 7મી वखत बार काउंसिल
ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષ બન્યા. ભારતના રક્ષા લેખના મહાનિયંત્રકનો કાર્યકાળ મહેક શર્માએ સંભાળ્યો. SBI લાઈફને દોરાબાબુ દંપતી ડેપ્યુટી સેક્રેટરી CEO નિયુક્ત કર્યા. પ્રશ્ન 6. હાલમાં IQAir દ્વારા આવેલ 7મો વાર્ષિક વિશ્વ વાયુ ગુણવત્તા રિપોર્ટ 2024 કોણ 5મો સ્થાન પર છે? તો ભારત. તો બાંગ્લાદેશ ચાર્ટ 1 પર, બાંગ્લાદેશ 2 પર, પાકિસ્તાન 3 પર, ભારત 5 પર છે. પ્રથમ વખત વિશ્વ ગુણવત્તા રિપોર્ટ 2018માં IQAir દ્વારા 18નો રિકોર્ડ 2019માં રજૂ કર્યો હતો. 2024ના IQ રિપોર્ટના 188 દેશોમાં 185 સ્થળોમાં 40,000થી વધારે ગુણવત્તા નિગરાની સ્ટેશનો વાયુ ગુણવત્તાની આંકડા ઉપયોગ કર્યો હતો. અને પ્રદૂષણ વધારે કયા જગ્યાએ વાયુ પ્રદૂષણ છે? તો તેની અંદર આ 5 દેશો છે તેની અંદર વધારે છે. તો ભારત વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. ICC ચેમ્પિયન ટ્રોફી ભારતે જીતી અને ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને જીતી. ભારતે T-72 ટેકોનું એન્જિન ગુણવત્તા આપૃત્તિ કરવા માટે ફોર્મ્સની હસ્તાક્ષર કર્યા. ભારતે 5મો એશિયાઈ મહિલા કબડ્ડી ખિતાબ જીત્યો. ભારતના પ્રથમ વખત સંરક્ષણમાં 63થી વધારે નદીઓને ડોલ્ફિન મળી. ભારતે અમેરિકા, ચીન અને જાપાન પછી દુનિયાનો ચોથો મોટો વૈશ્વિક ધનકેન્દ્ર દેશ બન્યો. કેન્સર પ્રભાવિત દેશોમાં વધારે કેન્સર મૃત્યુ ભારતમાં થયા. 2024માં સૌથી વધારે IPO દ્વારા ફંડ જુટાવવાવાળો ભારત પ્રથમ સ્થાન પર છે. સૌથી વધારે દૂધ ઉત્પાદક કરતા દેશ ભારત છે. ભારત મોબાઈલ નિર્માતાની અંદર બીજો સ્થાન ધરાવે છે. કપડાની પરિધાન નેટવર્કમાં ભારત 6મા સ્થાને છે. કોફી ઉત્પાદનમાં ભારત 7મા સ્થાને છે. ભારતની અંદર સૌથી વધારે કોફીનું ઉત્પાદન કર્ણાટકમાં છે. અને ખાસ કરીને કર્ણાટક પછી વિશ્વની અંદર કોફીનું ઉત્પાદન બ્રાઝિલમાં છે. અને સાયબર હુમલાની અંદર સૌથી વધારે સાયબર હુમલા થયા હોય તો એમાં બીજો નંબર ભારતનો છે. અને ભારતની સૌથી વધારે કેન્સર મૃત્યુ ભારતમાં થયા 2024ના આંકડા પ્રમાણે, કે મૃત્યુ જ થયા છે વધારે ભારતમાં, બરાબર. વધારે કેન્સર છે નહીં, મૃત્યુ વધારે થયા છે. પ્રશ્ન 7. હાલમાં આવેલ SIPRIના રિપોર્ટ પ્રમાણે વિશ્વનો સૌથી મોટો હથિયાર આયાતકાર દેશ કોણ બન્યો? તો યુક્રેન. આયાતકાર દેશ કોણ બન્યો? તો યુક્રેન. અને પછી ભારત. આયાતકારની વાત છે ને. નિર્યાતકાર દેશમાં સૌથી વધારે હથિયારો નિકાસ કરવામાં અમેરિકા ટોપ પર છે અને બીજા નંબર પર ફ્રાન્સ છે. કરન્સી યુક્રેન છે. યુક્રેન અર્મેનિયા કેપિટલ છે કીવ અને વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કી રાષ્ટ્રપતિ છે. પ્રશ્ન 8. હાલમાં કોને ફેબ્રુઆરી 2025માં ICC પ્લેયર ઓફ ધ મંથની પસંદગી થઈ? તો શુભમન ગિલ પુરુષમાં, મહિલામાં અલાના કિંગ મહિલા ઓસ્ટ્રેલિયાના છે. તો બેથ મુની ઓસ્ટ્રેલિયા અને જોમેલ વોસ્કિંગ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ. જાન્યુઆરી 2025 માટે ICC પ્લેયર ઓફ ધ મંથની પસંદગી થઈ. જસપ્રીત બુમરાહ ઇન્ડિયા અને એનાબલ સધરલેન્ડ. ડિસેમ્બર 2024 ICC પ્લેયર ઓફ ધ મંથની પસંદગી થઈ. હારિસ રાઉફ પાકિસ્તાની. ડેની વ્યાજ હોટ ઇંગ્લેન્ડની. નવેમ્બર 2024 ICC પ્લેયર મંથની પસંદગી થઈ. હાલમાં કોને પૂર્ણ સ્વસંચાલિત વોટ્સઅપ ઋણ વિતરણ સેવા શરૂ કરી છે? તો ₹112. પ્રશ્ન 10. હાલમાં કોને મહિલા માટે સિતારા અભિયાન શરૂ કર્યો? તો સ્ટાર હેલ્થ. પ્રશ્ન 11. હાલમાં ભારતના કયા દેશને વચ્ચે બંગાળની ખાડીના કોર્પોરેટ અને બોંગો સાગરની સંચાલન કરવામાં આવ્યું? તો બાંગ્લાદેશ. બાંગ્લાદેશના કેપિટલ છે ઢાકા. કરન્સી છે ટકા. કરન્સી છે PM. બાંગ્લાદેશના PM છે મોહમ્મદ યુનુસ. બાંગ્લાદેશની ખેલાડી મુશફિકુર રહીમને એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સંન્યાસની ઘોષણા કરી. બાંગ્લાદેશી વિદ્યાર્થી જાતીય નાગરિક પાર્ટી બનાવી છે. ભારત બાંગ્લાદેશ વચ્ચે સીમા હોટલાઇન સ્થાપિત કરી. બાંગ્લાદેશી 25 ફેબ્રુઆરી સૈન્ય સદાવત દિવસની ઘોષિત કરવામાં આવ્યો. સોહેલી અખ્તર ભ્રષ્ટાચારી આરોપમાં સસ્પેન્ડ થવાવાળી બાંગ્લાદેશની પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર બની. બાંગ્લાદેશની અંદર એ મહિલા હતી જેનો મેચ ફિક્સિંગનો આરોપ હતો. બાંગ્લાદેશના ઓપરેટ ઇવેન્ટ શરૂ થયો. બાંગ્લાદેશ બીજી વખત CAFF મહિલા ચેમ્પિયનશિપ ખિતાબ જીત્યો. ભારત આવવાવાળા વિદેશી પર્યટકોમાં બાંગ્લાદેશ ટોપ પર છે.
આની અંદર આપણે થોડું ચર્ચા કરી લઈએ તો બાંગ્લાદેશ ભારત અને બાંગ્લાદેશે નવી સીમા હોટલાઇન સ્થાપિત કરી. પછી બાંગ્લાદેશે બીજી વિદેશી પર્યટક પછી બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટના અધ્યક્ષ નજમુલ હસન પાપોને રાજીનામું આપ્યું. પ્રશ્ન 12 હાલે AI સંચાલિત મીડિયા કંપની પ્રીમિક્સ શરૂ કરી છે તો અજય દેવગણ. પ્રશ્ન 13 હાલમાં કોને મહિલા ઉદ્યોગો માટે વગર જમાનત ડિજિટલ એસમી ઋણ અસ્મિતા શરૂ કરી તો SBIએ. બેંકના થોડા પ્રશ્નો કરી લઈએ. MSME પોષણમાં SDBI ફેડરલ બેંકની સાથે ભાગીદારી કરી. HDFC બેંકે પ્રોજેક્ટ હાથને લોન્ચ કરી. યસ બેંકે SP ગ્લોબલ સસ્ટેનેબિલિટી રેન્કિંગ 2025 ટોપ પર છે. SBI હરપતિ લખપતિ યોજના શરૂ કરી. HDFC બેંકે જળવાયુ કાર્યવાહી સાથે યુનિસેફ સાથે ભાગીદારી કરી. SBIના ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ મેગેઝિન દ્વારા 2024 માટે ભારતને શ્રેષ્ઠ બેંક નામાંકિત કરવામાં આવી. ઇસ્લામાબાદ બેંકને સુમત કટફાલિયાને ફરીથી બીજી વખત MDને CEO નિયુક્ત કર્યા. KVS મણિયાને ફેડરલ બેંકના CEOનો પદભાર સંભાળ્યો. પ્રશ્ન 14 હાલમાં ક્યાં અટલ બિહારી વાજપેયી સંસ્થાનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું તો મોરિશસ કેપિટલ છે નવીનચંદ્ર રામગુલામ, કેપિટલ છે પોર્ટ લુઈસ, કરન્સી છે મોરિશિયન રૂપી. મોરિશસ 12 માર્ચ 1968 બ્રિટિશના આઝાદી મળી હતી. 57નો રાષ્ટ્ર દિવસ મનાવ્યો મોરિશસે અને અંગ્રેજોમાંથી તે ગુલામ હતું અને આપણા લગભગ તેને 1968માં 12 માર્ચે આઝાદ થયું હતું અને 57નો રાષ્ટ્ર દિવસ હમણાં મનાવ્યો તેમને, એટલે કે 12 માર્ચે, બરાબર 12 માર્ચે મનાવ્યો. અને મોરિશસના આપણા નરેન્દ્ર મોદી એ આ સંસ્થાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. હાલમાં પ્રશ્ન 15 હાલમાં સજ્જનગઢ અભયારણ્ય ચર્ચામાં છે તે કયા રાજ્યમાં છે તો રાજસ્થાન. કેપિટલ છે જયપુર, CM છે ભજનલાલ શર્મા, રાજ્યપાલ છે હરિભાઉ કૃષ્ણરાવ બાગડે. રાજસ્થાન મંત્રીમંડળ કોચિંગ સેન્ટરમાં વિનિયોજિત કરવા માટે વિધેયક મંજૂરી આપી. ડેચર હન્ટ 2025 જોધપુરમાં આયોજિત થયું. રાજસ્થાન સરકારે વિદ્યાર્થી માટે દુર્ઘટના વીમા યોજના શરૂ કરી. રાજસ્થાન પ્રથમ ગ્રીન બજેટ પ્રસ્તુત કર્યું. અમરજૈનમાં પ્રથમ વખત અખિલ ભારતીય ટ્રાન્સજેન્ડરનું સંમેલન આયોજન કરવામાં આવ્યું. રાજસ્થાન સરકારની હાજરીમાં 132 વર્ષ જૂની ફોયસાગર જિલ્લુનું નામ બદલી વણુસાગર કરવામાં આવ્યું. ઓમ બિરલા રાજસ્થાનના કોટામાં સુપોષિતમાં અભિયાન ત્રીજો ચરણ શુભારંભ કર્યો. હાલમાં પ્રશ્ન હવે તમને કાલ પૂછ્યો તો તે હાલમાં 58મો ટાઈગર રિઝર્વ કયા રાજ્યમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો તો મધ્યપ્રદેશ. હાલમાં 58મો ટાઈગર રિઝર્વ ક્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો તો મધ્યપ્રદેશ. હવે તમારા માટે પ્રશ્ન છે હાલમાં કઈ રાજ્યની સરકારે સ્વયં ઉપગ્રહ લોન્ચ કરશે તો ગોવા, આસામ, ગુજરાત, બરાબર. અને એક પણ નહીં, આ તમારે જવાબ આપવાનો છે. થોડું રિપીટ કરી લઈએ. ભારતના પ્રથમ વિશ્વ ખાનગી કેન્દ્ર ઉદ્ઘાટન ગુરુગ્રામમાં થયું. ભારતને સૌથી ઝડપી વિકેટ લેવાવાળા બોલર મોહમ્મદ શમી બન્યા. ફોર્બ્સ ઇન્ડિયા લીડરશીપ એવોર્ડ જય શાહને સન્માનિત કર્યા. એક્સપોર્ટ થયેલી દવાઓમાં નિપટાણું વૈજ્ઞાનિક નિપટાણું ટોપ પર કેરળ ટોપ પર છે. કેન્સર થયેલા પ્રભાવિત દેશોમાં સૌથી વધારે કેન્સર મૃત્યુ ભારતમાં થયા. 30 વર્ષ પછી ગિદ્દરનું રોડ દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોયું. રાજસ્થાન સરકારે અજમેર 132 વર્ષ જૂની ફોયસાગરનું જિલ્લા નામ બદલીને વણુસાગર કર્યું. ઉત્તર પ્રદેશની વિધાનસભા જે ભારતની પ્રથમ વિધાનસભા છે જે અનુદાન સુવિધા લેન્સ છે. ભારતના આગલા 5 વર્ષમાં શ્રીલંકાના 500 સિવિલ અધિકારીઓનું પ્રશિક્ષણ કરશે. મધ્યપ્રદેશ ખેડૂતોને 5 રૂપિયાની અંદર શાહી વીજળી પ્રદાન કરશે, કનેક્શન પ્રદાન કરશે. ભારતના ચૂંટણી કમિશનરના રૂપમાં વિવેક જોશી પદભાર સંભાળ્યું. રાજસ્થાન પ્રથમ ગ્રીન બજેટ પ્રસ્તુત કરશે. ઝારખંડ ગુટખા અને મસાલા પર પૂર્ણ પ્રતિબંધ લાગુ કર્યો. જગુઆર ફાઇટર સ્ક્વાડ્રન પ્રથમ મહિલા પાયલોટ તનુકા સિંહ બની. SBI કાર્ડના શિલે પાંડે MD અને CEO નિયુક્ત કર્યા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ અંગ્રેજી આધિકારિક ભાષાને ઘોષિત કરવાનો આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. દુનિયાની સૌથી અમીર મહિલાઓ લિસ્ટમાં એલિસ વાલ્ટન ટોપ પર છે. સુનિલ ભારતી મિત્તલને બ્રિટેનના માનવની ઉપાધિ મળી. અજમેન કોમ્પ્યુટિંગ ચીપ ઓર્સલેટનું અનાવરણ કર્યું. અસમના જુમુજર બિંદરની કાર્યક્રમમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું. નેપાળની સંદન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કોમર્સ વિધેયક પારિત કર્યું. મોબાઈલના વર્લ્ડ કોંગ્રેસ 2025નું આયોજન સ્પેનના બાર્સેલોનામાં થયું. ચીનને વર્ષ 2025માં સૈન્ય ખર્ચ 7.2નો વધારો કર્યો. ભારતમાં સૌથી મોટો વૈશ્વિક ધનકેન્દ્ર દેશ અમેરિકા, ચીન, જાપાન. RBI અને અજીત રત્નાકર જોશીને કાર્યકારી નિદેશક બન્યા. ભારતનો ત્રીજો મૂલ્યવાન બ્રાન્ડ અમૂલ બન્યો. અને 1 અને 2 તમે કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. આ ત્રીજો
બ્રાન્ડ બન્યો છે એની અંદર તમે ત્રીજો જવાબ આપજો. ભૂલ કે મિસ્ટેકનો કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તૈયારી કરવાનો હોય વિડીયો અને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. વધારે કરતાં યુટ્યુબ પર મહાકાળી એજ્યુકેશન સર્ચ કરજો અને તમામ અમારી પ્રોફાઇલની જોઈ લેજો. તેની અંદર બંધારણના પ્રશ્નો છે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીના પ્રશ્નો છે, કરંટના પ્રશ્નો તમામ છે, એસટી પેપર, કંડક્ટર પેપર સોલ્યુશન, આ પેપર સોલ્યુશન છે, ભારતના પદવીધર, ગુજરાતનું મંત્રીમંડળ, આ બે બંને વિડીયો બનાવેલા છે, ગુજરાતના રાજ્યના રાજ્યપાલ વિડીયો છે. પછી ખાસ કરીને વાવથરા નવો જિલ્લો બન્યો છે તેનો પ્રશ્નો છે, અમેરિકાની ચૂંટણીના પ્રશ્નો છે. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. યુટ્યુબ વિડીયોને લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.